بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں دو حصے ہیں، سورہ الانفال کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ التوبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ الانفال کے بقیہ حصے کے اہم مضامین میں سے چند یہ ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کے حوالے سے مزید حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وہ مال جو کفار پر لشکر کشی سے حاصل کیا جائے، مال غنیمت یعنی اس میں قیدی، اسلحہ اور دولت وغیرہ شامل ہوتے ہیں، لیکن کفار کا وہ مال جو بغیر لڑے ہاتھ آ جائے اسے اصلاح شریعت میں فے کہتے ہیں۔ تو جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہے وہ الگ کر لیا جائے گا۔ وہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات اور جو حضور کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، بنی ہاشم کے، بنو مطلب کے، تو ان کے لیے ہے 5واں حصہ، اور یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے۔ اور بقیہ جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین میں اس طرح تقسیم ہوں گے کہ پیدل کو 1 حصہ ملے گا اور سواری والے کو 3 حصے ملیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ جو 5واں حصہ ہے اس کو بانٹنے کا حکم ہے اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، حضور کے جو متعلقین ہیں، ان میں جو مساکین ہیں، ان کو خانہ کعبہ شریف اس پہ لگایا جائے گا اس طرح، اور بقیہ حصے جو ہیں وہ تقسیم کیے جائیں گے۔ غزوہ بدر کے حالات ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم کر کے دکھایا تاکہ دونوں کے اندر جنگ شروع ہو اور پھر فیصلہ کن معاملہ ہو۔ شیطان نے مشرکوں کو خوب سبز باغ دکھائے کہ تم برتر ہو، اور درمیان میں منافق مسلمانوں کو مغرور ہونے کا تانا دے رہے تھے۔ تاہم جب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تو سب سے پہلے شیطان بھاگا۔ جب انسانی شکل میں بھاگا تو کہہ رہا تھا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جانوروں سے بدتر یہ کفار آل فرعون کی طرح عذاب و عذاب کا شکار ہوں گے۔ قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ ثابت قدم مومن 1 کے مقابلے میں 2 سے لے کر 100 گنا تک طاقتور ہو سکتا ہے۔ اس مقام پہ یہ بھی کہا گیا کہ اب چونکہ تخفیف کی گئی ہے تو ایک مومن جو ہے اگر وہ صابر ہے تو وہ 2 کفار پہ غالب ہے، اور 1000 جو ہے وہ 2000 پہ غالب ہے۔ یہاں پہ نصرت خداوندی کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرتا ہے۔ تو اس کی چند وجوہات ہیں کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، فاثبتوا ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اور اسی طرح اختلاف اور لڑائی سے بچ کے رہو اور آپس میں الفت، محبت، پیار رکھو، اور جو کوئی تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرو۔ تو یہ چند امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے۔ فتنہ پرور کفار کو قیدی بنانے بدلے میں مال سے بہتر ان کا قتل ہے، یہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا۔ اور جنگی ہدایات بھی دی گئی کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیں۔ یعنی جدید جو ٹیکنالوجی ہے آج کے دور میں، چونکہ کمپیوٹر سائنس کا دور ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دشمن کے خلاف مکمل تیاری، یہ صرف جغرافیائی نہیں بلکہ فکری محاذ پر بھی ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان بچے ہمارے ہوں اور ان کے ذہن جو ہیں وہ یہود و نصارہ ان کے یا لبرل یا ملحد لوگوں کے ہوں۔ اس لیے اپنے بچوں کی ذہنی تیاری وہ بھی ہم نے کرنی ہے، اور اپنے ملک کی جغرافیائی تیاری اس کے لیے بھی ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، علمی میدان میں، ان تمام میادین میں ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ مہاجر مجاہد مومن کی دشمن کے خلاف مدد کرنا واجب ہے۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ کفار اگر صلح چاہتے ہیں تو تم بھی صلح کرو۔ صلح کے جھانسے میں دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں سچا مومن اس کی وضاحت کی گئی ہے، رضا الہی کے لیے ہجرت اور ان مہاجرین کی مدد سچے مومن کی نشانی ہے۔ ہر 2 گروہوں کے گناہوں کی مغفرت ہے، باعزت رضا کا وعدہ ہے۔ سورہ توبہ کے ابتدائی حصے کے اہم مضامین میں ہے کہ امن معاہدہ کے مخالف مشرکوں کو 4 ماہ مہلت دے کر جنگ مسلط کر کے عاجز کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ بد عہد مشرک جہاں ملے اسے تہ تہ کر دو۔ مشرکین کو حج بیت اللہ کی ممانعت کا بھی اس
सूरह मुबारका में, सूरह तौबा में हुक्म है कि अगले साल वो इस तरह हज करने ना आए। और अहले किताब से किताल की इजाज़त भी इस सूरह मुबारका में और 10वें पारे में दी गई है। और मुनाफिकीन की चालबाजियाँ भी बयान की गई हैं। दुनियावी लालच में कराबत वादा और इस्लाम का लिहाज न करने वाले मुनाफिक, उनको कैद करो, ख़तरनाक हो तो कत्ल करो ताकि दोबारा सच्चे मुसलमान बने। मुनाफिकों और मुसलमानों में इम्तियाज़ करने वाली बुनियादी चीज़ ग़ज़वा तबूक बनी। तो ग़ज़वा तबूक के अंदर मुनाफिक और मुसलमान इनमें इम्तियाज़ हो गया। रूमियों के साथ मुकाबला जो वक्त के सुपर पावर थे, उस वक्त सहाबा कराम का निकलना एक मुश्किल अमर था। शदीद गर्मी थी, फ़क्र फाका के मौके पे फल पके हुए थे और पूरे साल की कमाई का वसूल करने का वक्त था। तो उस वक्त जो मुनाफिकीन थे उन्होंने बहाने तराशने शुरू कर दिए। वो नूर इलाही को फूकों से बुझाना चाहते, तो वो कोई ना कोई बहाने करते थे और पीछे हट गए थे। और अब्दुल्ला बिन उबई वो अपने लश्करों के साथ यहाँ पे भी उसने धोखा दिया था। और जो मुखलिस मुसलमान थे वो हजूर के साथ रहे थे। तो फिर यहाँ पे ये भी तज़किरा है कि ए हबीब, आप उनके लिए 70 बार भी इस्तिग़फ़ार करें, तस्तग़फ़िर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा। तो यहाँ पे रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई का तज़किरा था। अल्लाह ताला ने रोका कि ना, तुम इसकी नमाज़ जनाज़ा भी ना अदा करो। वजह ये थी कि ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने हबीब की बात मानता नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बढ़कर मखलूक खुदा में अल्लाह ताला के यहाँ वजाहत है। हुजूर जब भी हाथ उठाते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मगर यहाँ बात और है, यहाँ बात है इसके आगे जो लफ्ज़ हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूली, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। अगर आप भी दुआ करेंगे इसको माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि ये आपका मुनकिर है, ये आपका दुश्मन है, ये गुस्ताख रसूल है और ये अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करने वाला है। इस वजह से तो इस बारे में फरमाया कि जो आपके बेअदब गुस्ताख है ना, उनके लिए माफ़ी नहीं है, अगरचे आप भी सिफारिश करें। और अगर इनमें से किसी का इंतकाल हो जाए तो आप इनकी नमाज जनाजा भी न पढ़िएगा। यहाँ पे मस्जिदों की आबादकारी का भी हुक्म दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जिसमें ये 5 खसूसियात हों वही फलाह पाने वाले नेक लोग हैं, मुत्तकीन भी वही हैं। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलात व आता ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। रब की तरफ से हिदायत पे यही लोग होंगे जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, मस्जिदों को तामीर करते हैं, अल्लाह पे ईमान रखते हैं, क़यामत पे ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। तो इसके साथ साथ आगे ये भी कहा गया कि अजाल तुम सिकायत हाज व इमारत मस्जिद हरामी, के हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिदें बनाना, हरम पाक का ख्याल रखना, अगरचे ये बड़ी नेकी है लेकिन इससे भी बड़ी नेकी है मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इससे भी बड़ी नेकी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना क़यामत पे, और जिहाद फी सबीलिल्लाह करना, ये इससे भी बड़ी नेकी है। तो यहाँ पे ये भी फरमान मौजूद है कि जब तक ईमान बिल्ला, ईमान बिल आखिरत के साथ सलात व ज़कात खौफ इलाही ना हो और जिहाद फी सबीलिल्लाह ना हो, बाप भाई और रिश्तेदार भी तुम्हारे दोस्त नहीं अगर वो काफिर है। तो जिहाद से रूगर्दानी, ये भी फरमाया कि बाप दादा औलाद भाई बहन अजवाज रिश्तेदार अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह की राह में मज़ाहिम है और नबी पाक से दूर करने वाले हैं तो अज़ाब इलाही इनका मुकद्दर ठहरेगा। मुनाफिक की वजह से जिहाद से पीछे रहना और किसी उज़्र व सवारी व असला की वजह से आंसू बहा के पीछे रह जाना मुख्तलिफ मामला है। इसी तरह यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने के साथ साथ अपने उलमा व ज़ुहाद और ईसा अलैहिस्सलाम को रब भी मानते थे, तो उनकी भी मज़म्मत की गई है। और ईसाई पादरी और उलमा की भी मज़म्मत की गई है। उनमें से वो लोग जो हराम खाते हैं और रिज़्क़ हलाल जो है उसकी बजाय रिज़्क़ हराम पे पलते हैं, उसकी मज़म्मत भी की गई है। 12 महीनों का तज़किरा है। महीनों की तादाद अल्लाह ताला ने 12 रखी है, जिनमें से 4 हुर्मत वाले हैं और फिर महीने आगे पीछे करने का तज़किरा भी है। और हिजरत मदीना और गार सौर का तज़किरा भी है। और यहाँ पे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत भी इस पारे के अंदर इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सहाबियत वो अजीम हस्ती हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, जिनकी सहाबियत नस्स कुरानी से साबित है। कुरान मजीद में आपकी सहाबियत का तज़किरा है। तो गार सौर का तज़किरा यहाँ पे मौजूद है। इसमें और भी बहुत सारे मज़ामीन मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह इख़लास में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पारे के असरार और रुमूज़ समझने की और आगे फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।